بات پھر وہی آ گئی کہ کہنے کا مقصد میرا یہ تھا، دیکھیں جو لوسٹ لیول آف کیا نام ہے بلانگنگ ہوتا ہے نا، ہر سوسائٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں، ان کی گروپ فیلنگز ہوتی ہیں، وہ ایز اے گروپ اپنے آپ کو بیہیو کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے مفادات جو اکٹھے ہوتے ہیں. تو جو اپر ایشلان ہوتے ہیں نا آپ کے سوسائٹی کے، آپ کا سٹی ہے، پروونس ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کو ان تمام نیچے والے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. خیال کرنا ہے. آپ اگر سب کے ساتھ انصاف کرو گے کہ جی چھوٹے آپ کے بوری ہیں ایز اے کمیونٹی ہیں، میمن ہیں، مہاجر ہیں، پٹھان ہیں، یہ ہیں، سب ہیں، ان کے چھوٹے ان کے اپنے محلوں کے مسائل ہیں، نوکریوں کے مسائل ہیں، آپ ان کے ساتھ انصاف کرو، سب کو ان کا ڈیو رائٹ دینے لگو، تو آپ کو کوئی ایشو ہی نہ پیدا ہو کسی قسم کی. ہماری یہ پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ ہماری یہ پرابلم یہ ہو رہی ہے جن کے ہاتھ میں طاقت آ گئی نا، وہ چاہتے ہیں سارا خود ہی کھا جائیں، کسی کو نہ دیں. سندھ کے اندر کیا ایشو ہے؟ سندھ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ٹریلین، اب جو سندھ کا حصہ ملے گا NFC ایوارڈ کے، تو 1.353 ٹریلین جو ہے 1353 ارب روپے جو ہے سندھ کو NFC کے فارمولے کے تحت یہ پیسے ملیں گے، فیڈرل گورنمنٹ سے آئیں گے ان کے پاس. اور 469 بلین جو ہے، یعنی 470 بلین جو ہے وہ صوبے سے کلیکٹ کرے گا. یہ سارے پیسے جو ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ 5 ارب روپے، 5 ٹریلین یہاں سے گیا، اس میں سے 1353 آپ کو دے دیے، وہ بھی کراچی کا پیسہ ہے. 470 بلین کے اندر 235 بلین جو ہیں وہ سروسز، ٹیکس آن سروسز ہے، یعنی کہ جو بینکنگ کے اوپر ہے، انشورنس کے اوپر ہے، بیوٹی پارلر پہ ہے، ہوٹلوں پر ہے، سارے یہ پیسے جو سروسز کا ٹیکس ہے سارے کے کرائے کے اوپر ہے. 235 سارا کا سارا کراچی سے اکٹھا ہوتا ہے. SRB کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں SRB کی، وہی نا، ٹیکس آن سروسز جو ہے سارا کا سارا 235 یہ سارا کراچی سے اکٹھا ہوتا ہے. ایک اور ٹیکس ہے انفراسٹرکچر سیس کہتے ہیں، جو پورٹ سے اکٹھا ہوتا ہے. جی وہ 135 بلین ہے. 135 بلین جی صرف پورٹ سے؟ جی پورٹ سے. وہ جتنا سامان آتا ہے نا باہر سے، اس کے اوپر 0.1% یا 0.2% جو ٹیکس ہے ہر چیز کے اوپر، امپورٹ کے اوپر، وہ وہی کلیکٹ ہوتا ہے. وہ سارا کا سارا وہ بھی کراچی سے اکٹھا ہو رہا ہے. 49 بلین جو ہے اسٹیمپ ڈیوٹی ہے. ہاں اسٹیمپ کس پہ لگتا ہے؟ جو کنٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کے، بینک سے آپ نے لون لیا اس پر اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے، انشورنس کرائی اس پہ آپ نے لین لیے، کمپنیوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا اس پہ اسٹیمپ لگتی ہے، پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں اس پہ اسٹیمپ لگتی ہے. ریونیو کلیکٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور آلریڈی ہوتا بھی ہے سارا. 29 بلین اس سال کا آپ کا بجٹڈ ہے، وہ کتنا ہے؟ تقریباً 90% کراچی سے ہوتا ہے سارا. وہ بھی 15.5 بلین جو ہے وہ موٹر وہیکل ٹیکس ہے. 80% کراچی سے کلیکٹ ہوتا ہے سارا. ابھی سارا پیسہ جو ہے کراچی سے کلیکٹ ہو رہا ہے ان کے بجٹ کا، اب جا کدھر رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں کتنا آ رہا ہے؟ یہی تو بتا رہا ہوں نا، یہی سارا پیسہ جو کراچی کا جو پیسہ ہے، یہ سارا سارا سندھ گورنمنٹ جو ہے اب کراچی میں آ رہا ہے. اب اس پہ آ جاتا ہوں نا کہ یہ پیسہ جا کر ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اب پتہ لگے نا کہاں جا رہا ہے. اب جو بجٹ ہے آپ کا، اس میں 1.4 ٹریلین یعنی 1400 بلین جو ہے وہ آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. ریونیو ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ تنخواہیں ہیں، پینشن ہے، پیٹرول کے خرچے ہیں، کوئی گرانٹس ہیں، ساری چیزیں ہیں ساری. اب جو تنخواہیں ہیں وہ 590 بلین ہیں یا 550 بلین، ایگزیکٹ فگر مجھے اس ذہن میں نہیں ہے، 550 ہے یا 595 ہے. وہ سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز کو جاتی ہیں. سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں کون لوگ ہیں؟ ریکروٹمنٹ کہاں سے ہوئی ہوئی ہے؟ SHOs جو آپ دیکھ لو، گن لو SHOs کے اندر سارے باہر کے ہیں، SP سارے باہر کے ہیں، DIG سارے باہر کے، IG سارا، CCPO سارا باہر، کراچی آئے تھے. سیکریٹریٹ میں چلے جاؤ، نیچے کلرک سے لے کر سیکشن آفس اور سیکٹری کے لیول تک سارے کے سارے باہر کے. جو 6-7 لاکھ ملازم ہے سندھ کا، اس میں سے 6.5 لاکھ جو ہے وہ ہے انٹیریئر سندھ کا. اگر یہ 590 بلین اس کو تنخواہ ملتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ انٹیریئر سندھ میں جاتی ہے نا، کراچی والوں کو تو نہیں ملتا اس کے اندر.
नहीं, कराची से इकट्ठा हुआ पैसा उनको दिया, वो चला गया. सिमिलरली पेंशन बेनिफिट जितने हैं, क्योंकि यही लोग नौकरी में सरकार के, यही रिटायर होते हैं, इन्हीं को पेंशन मिल रही है, ये पेंशन भी इधर चली जाती है उसके अंदर. तो मैक्सिमम जो आपका बजट है, जो सिंध से जो सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो उधर चला जाता है सारा का सारा. 700 बिलियन का आपका डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है, उसमें से हार्डली, अब ये रेड लाइन फला सब मिला लें, सारी चीज़ें जो बन रही हैं 40-50 बिलियन की हैं टोटल सारी की सारी. अब 700 बिलियन में से 50 बिलियन 60 बिलियन कर लो, 650 बिलियन जो इंटीरियर सिंध में लग रहा है उसके अंदर. अब उसमें से आधा तो खाया जाता है, जो बाकी बचता है वो जाके लगता है अंदर जाके, क्या उसका हो रहा है कोई पता नहीं है उसके अंदर. शहरों में भी नहीं लग रहा ना, छोटे शहरों में नहीं लग रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं. मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कॉलोनियल मॉडल है. कॉलोनियल मॉडल क्या होता है, अंग्रेज़ के ज़माने से चला आ रहा है मॉडल. ये कि एक इलाके से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे इलाके के अंदर. पहले क्या होता था, अंग्रेज़ों ने यहाँ कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जैसे हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं उन्हें कलेक्टर कहलाया करते थे. पहले मेन रेवेन्यू रिसोर्स क्या होता था, ज़मीन का रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था. तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो कलेक्ट करने के बाद इंग्लैंड ट्रांसफ़र हो जाया करता था. उसके बाद फिर दूसरे टैक्स आते चले गए, आपके ट्रेड बढ़ती चली गई, सारी चीज़ें. तो यहाँ से जितने भी रिसोर्स इकट्ठे होते थे, उससे जितनी भी इंग्लैंड की जितनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, वहाँ जो तरक्की हुई है सारी चीज़ें, वो ये पैसा था जो इंडिया से गया है. ऐसा था ना, और ये होता है कॉलोनियल मॉडल. तो ये है सिचुएशन यार, ये हो रहा है सुबह में. तो आप इंसाफ नहीं करते हो, जब इंसाफ नहीं करते हो तो फिर लड़ाई कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है. आप इंसाफ करोगे हर एक के साथ, हर क्या नाम है कम्युनिटी को, हर क्या नाम है जो कम्युनिटी फीलिंग के लोग हैं, मैं उसको एथनिकली एथनिक में ख़ास तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग करने के साथ एक जो ग्रुप बन जाता है, उनको राइट दो यार. कम्युनिटी वर्ड अच्छा है क्योंकि उसमें सब आ जाते हैं, उसमें उनको देखो ना, सब लोग क्या कहते हैं देखिए पॉलिटिकल जो है ना, पॉलिटिकल जो पावर के टीयर्स होते हैं. फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है. लोकल गवर्नमेंट के भी और टीयर हैं कि सिटी हो गया, टाउन हो गया, यूसी हो गई. ये क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि जो पॉपुलेशन की कंपोजिशन होती है, कम्युनिटीज़ के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं. आप जितना छोटा ग्रुप हो उसको छोटे लेवल पे अकोमोडेट करें. मतलब ये कि अगर आप 200-400 500 5000 लोग हो एक जैसे, तो आप यूनियन काउंसिल के लेवल पे अकोमोडेट हो गए. वहाँ आपको कुछ रिसोर्सेज मिल गए, वो रिसोर्सेज आपने अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किए, आपकी एक्शोई हो गई. दूसरा लेवल आपका टाउन आ गया, टाउन में आपने प्रॉपर रिसोर्सेज दे दिए, आपने वो इस्तेमाल किए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो गई, उनकी रिसोर्सेज भी मिल गए, अपने लोगों के काम कर रहे हैं, वो इनकी एक्शोई हो गई. शहर आ गया, बड़ा एरिया है, आप उनके रिसोर्सेज उनको दो, उनको काम करने दो, पॉलिटिकल पावर भी दो, उनको रिसोर्सेज भी दो. इस तरह सूबे के अंदर 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ, यही हुआ ना, एम्पावरमेंट की ना आपने. उसके अंदर आपने पॉलिटिकल पावर भी डिवॉल्व किया, आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी NFC अवार्ड के थ्रू डिवॉल्व किए. अब सूबे जो हैं फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल हैं. तो मकसद ये है कि जब आप हर कम्युनिटी को उस डिफरेंट लेवल के ऊपर जिनके नाम है जो वो पोजीशन है, क्लाउड है, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करोगे, उनको रिसोर्सेज दोगे, तमाम लोग सेटिस्फाई होंगे, तो माशरा जो है तरक्की करेगा, माशरे में सेटिस्फेक्शन होगी, कन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं होगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. सिर्फ क्या है ये जो है ना कि सब कुछ हम खा जाएं, सब कुछ हमारे पास आ जाए, ये गलत है. ये सेंस जिस दिन ख़त्म हो गया, थोड़ा है ना, थोड़ा दे दो, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा दे दोगे. कोशिश करो केक का साइज़ बढ़ाओ, सबको आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहे. जितना है उसको अगर आप लोगों को तसल्ली दे दो कि इतना ही था, ये हमने इंसाफ से तस्लीम कर दिया, इंसाफ से हमने दे दिया सबको, तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा डेवलप नहीं होगा. ये नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर, इसी वजह का झगड़ा है सारा का सारा. ये बात बिल्कुल, इस बात से मैं एग्री करता हूँ. ये बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का, और सिर्फ एथनिसिटीज़ ही नहीं, सेक्ट्स के ऊपर अक़लियतें हों, जहाँ जिस इंसान के पास पावर है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है. और वही वाली बात है कि अक़लियत हो या किसी का कोई ज़बान हो, कोई नस्ल हो, दबाने में लगे हुए होते हैं, अपनों को ऊपर चढ़ाना. इंसाफ देख, बड़ा एक सिंपल सा वर्ड है इंसाफ, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है ये, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, हर किस्म का इंसाफ चाहिए, हर चीज़ में इंसाफ करो भाई.